Okay, so good morning everyone. Once again, after a long time, we are back in the class. Good morning, sir. Good morning, good morning. So, let us continue the class. Hope you are all fine now. All are fine and happy. Oh, that's good. So, only six are there. Six plus one here, Josie is 7. No problem. Anyway, let others come, we will continue. Dear daughter is our lesson. It is just started and almost half of it is completed. The next page. Page number 26. First paragraph is completed. Up to here. Okay. So that last paragraph once again I am reading. You just go through that. You also just see there. Ready everyone? Okay. Here you see, here is a letter written by Jawaharlal Nehru to his daughter Indira Gandhi. Okay, the letter is written by Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister, to his daughter Indira Gandhi. So now that's it. So about Jawaharlal Nehru, you know more because he is known as Chachaji, and he is the first Prime Minister of India, a great freedom fighter. We know many things about Jawaharlal Nehru. Yes or no? His birthday is celebrated as what? His birthday is celebrated as Children's Day also. During the time, see there everyone, look at the textbook, 26th page, first paragraph at the top. During the time of the early civilization, which we have been considering, language had already greatly developed. There were many songs and bards and singers used to sing them. There was not much writing or books in those days, and so people had to remember much more. It is easier to remember rhymes than poetry. Therefore, we find that rhymes and ballads were very popular in all these countries where the early civilizations existed. You see, yeah, in olden days, now we have a lot of books in the sense textbooks. But in olden days, there were not many textbooks. Okay? Not many written textbooks were there. So people had to remember മുഴുവൻ ഓർത്തിരിക്കണം എല്ലാവർക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ബുക്കുകളുണ്ട്, പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എളുപ്പമുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ലെസണിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം പോയട്രി, പോയംസ് ആണെങ്കിലും റൈംസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. പാട്ട് പാടാനും അല്ലെ, പാട്ട്, കവിത, റൈംസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. So that is what here we have discussed in that paragraph. Up to there we have completed in the last class. 20-ാം തീയതി നമ്മൾ അവിടെ തീർത്തതാണ് അവിടെ വരെ. Now we continue. The singers or bards were specially fond of singing of the glories of dead heroes. People in those days were most interested in writing, and so the songs are about bravery in battle. We find this in India as well as in other countries. Not only in India but also in other countries. Fighting നമുക്കറിയാം എവിടെ നോക്കിയാലും യുദ്ധവും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ വാർസ്, യുദ്ധം, ബാറ്റിൽസ് ഉണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പലയിടങ്ങളിലും. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും തന്നെ ഈ യുദ്ധങ്ങളും കലഹങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. അത് ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല, പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം ഈ നമ്മുടെ പാട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, കുറെ പാട്ടുകളുണ്ട് യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ വീരസാഹസിക കഥകളെ കുറിച്ചുമൊക്കെ നമുക്ക് പാട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ ഹിയർ ദ സിംഗേഴ്സ് ഓർ ബാർഡ്സ് വർ സ്പെഷ്യലി ഫോണ്ട് ഓഫ് സിംഗിങ് ഓഫ് ദ ഗ്ലോറീസ് ഓഫ് ഡെഡ് ഹീറോസ്. മരിച്ചുപോയ, യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചുപോയ ഹീറോസിനെ കുറിച്ച് ഇഷ്ടംപോലെ പാട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്.
അവരെ കുറിച്ച് പാടാൻ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. സോ people in those days were most interested in fighting and so the songs are about bravery in battle. ബാറ്റിലെ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും യുദ്ധവീര്യത്തെ കുറിച്ചും വീരന്മാരെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് പാട്ടുകൾ ഇഷ്ടംപോലെയുണ്ട്. കാരണം ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫൈറ്റിംഗ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുറെ മാറ്റമുണ്ട്. ഫൈറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല. പിന്നെന്താ, സമാധാനവും സന്തോഷവും ഒക്കെ ഇന്ന് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല. ഓക്കെ, നൗ we find this in India as well as in other countries. Not only in India but also in other countries we find this. ഈ സോങ്ങുകളൊക്കെ കേൾക്കാം. Writing into the next paragraph. Writing has also had an interesting beginning. I have referred to Chinese writing. All writing must have begun with the pictures. A man who wanted to say something about a peacock tried to make a picture of or drawing of a peacock. Of course, no one could write much in this way. Gradually, the pictures would have become simpler and simpler. Much later, an alphabet was thought of and evolved. This immediately made writing far easier and progress became more rapid. Again, writing also has had an interesting beginning. എഴുത്തിന് നമുക്കൊരു പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു തുടക്കമുണ്ട്. I have referred to Chinese writing. Chinese writing നമ്മുടെ ആ പിക്ചറിൽ ഒന്ന് നോക്കിയേ. ചൈനീസ് റൈറ്റിംഗ് പോലെ കുറെ സിമ്പിൾസ് കാണുന്നുണ്ട്, കണ്ടോ? എത്ര പേർക്ക് ചൈനീസ് റൈറ്റിംഗ് അറിയാം? ചൈനീസ് ഭാഷ അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആരുമില്ല, ഇല്ല. സോ നമുക്ക് ചൈനീസ് പീപ്പിളിനെ അറിയാം. അവരെ കണ്ടാൽ അറിയാം നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പാണ്. ചൈനക്കാരെ കാണാനൊരു പ്രത്യേക ഷേപ്പാണ്. അതുപോലെ ജപ്പാൻകാര്, ബർമ്മക്കാര്, അങ്ങനെ കുറെ ഷേപ്പ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഏതായാലും നമുക്ക് ആ ഭാഷ ആർക്കും അറിയത്തില്ല. So writing has also had an interesting beginning. I have referred to Chinese writing. All writing must have begun with the pictures. എല്ലാ റൈറ്റിംഗ്സും പിക്ചേഴ്സിലായിരിക്കാം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നെഹ്റു പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എ മാൻ ഹു വാണ്ടഡ് ടു സേ സംതിങ് അബൌട്ട് എ പീകോക്ക് ഹു ട്രൈ ടു മേക്ക് എ പിക്ചർ ഓർ ഡ്രോയിങ് ഓഫ് എ പീകോക്ക്. പീകോക്കിനെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നോ, എല്ലാവർക്കും പീകോക്കിനെ ഇഷ്ടമാണ്, അല്ലെ? കാരണം വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ, വെരി ബിഗ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ഫെദേഴ്സ് ആർ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. നല്ല തൂവലുകളാണ് കാണാൻ. മയിൽപ്പീലി നമ്മൾ സാധാരണ ബുക്കിലൊക്കെ വെക്കാറുണ്ട്. ഉണ്ട്. ഇവിടെ ജോസിയുടെ കയ്യിലുണ്ട്, കൊണ്ടുവന്നില്ല എന്നാലും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ബുക്കിൽ വെച്ചാൽ അത് എന്താ, അത് വളരുമെന്നും അത് കൂടുതൽ എണ്ണം കൂടുമെന്നും പ്രസവിക്കുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും എന്താ ബിലീഫ്സ് ആണ്. എന്തായാലും അതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടറാണ്. പീകോക്കിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ ഇപ്പൊ പീകോക്കുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇന്നലെ കണ്ടു. അതെ, ഇന്നും കണ്ടു. ഓക്കെ, ഗുഡ്. എന്റെ വീടിന്റെ അതിലേക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഇപ്പൊ വരുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മളിപ്പം കാട്ടിൽ നിന്ന് അതുങ്ങളെല്ലാം പുറത്തിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. വെള്ളമില്ല, കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പല വാർത്തകളിലും പേപ്പറിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ വാർത്തകൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഓരോ വീടിന്റെ മുമ്പിലും അല്ലെങ്കിൽ പറമ്പിലൊക്കെ കുറച്ച് പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെക്കണം എന്ന്. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ അത്? നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് പോയി കുടിക്കാനാണോ? പറമ്പിൽ പോയി കുടിക്കാനാണോ? പിന്നെ പക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും. അതെ, പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ആനിമൽസ്, കാട്ട് ആനിമൽസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ പക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ആനിമൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുക്കണം. അതുങ്ങൾക്ക് വെള്ളമില്ലാതെ ഇഷ്ടംപോലെ എണ്ണം ചത്തു പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷികൾ പ്രത്യേകിച്ച്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് വീടിന്റെ പറമ്പിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ സൈഡുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെക്കണം. അതുങ്ങൾ വന്ന് കുളിച്ചോളും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പറയുന്നത് മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും അത് ചെയ്യണം. കാരണം സഹജീവികളോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രതിബദ്ധത, അവരോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുക. ഓക്കെ, ആരും വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതല് ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തില്, അത് മൺപാത്രമാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതെന്നാണ് പറയുന്നത്. മൺപാത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക്കോ എന്തെങ്കിലും പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെക്കണം അതിലേക്ക് ആയിട്ട്, തണലത്ത്. ഓക്കെ, റെഡി.
അപ്പൊ ഇവിടെ പീകോക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയത്. എ മാൻ ഹു വാണ്ടഡ് ടു സേ സംതിങ് അബൌട്ട് എ പീകോക്ക് വുഡ് ട്രൈ ടു മേക്ക് എ പിക്ചർ ഓർ എ ഡ്രോയിങ് ഓഫ് എ പീകോക്ക്. പീകോക്കിനെ വരയ്ക്കാൻ അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. എത്ര ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഇവിടെ? ഇവിടെ ആർട്ടിസ്റ്റ് സം ആർ ദേർ. ഓക്കെ, ഗുഡ്. സോ യു നോ ടു ഡ്രോ പീകോക്ക്? നോട്ട് സോ ഈസി. ഗുഡ്. സോ നോട്ട് സോ ഈസി, അത്ര എളുപ്പമല്ല, എന്നാലും good to try. So of course, no one could write much in this way. ഈ പടങ്ങൾ വരച്ച് പീകോക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പീകോക്കിന്റെ പടം വരച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആംഗിൾസ് കാണിച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ പീകോക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ഓൾഡൻ ഡേയ്സ് ദി ഹാവ് ഡൺ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അന്ന് ഭാഷകളില്ല, അതുകൊണ്ട് പടം വരച്ചാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷെ അത് അത്ര ഈസി അല്ല. ഗ്രാജുവലി ദ പിക്ചേഴ്സ്, ഗ്രാജുവലി മീൻസ് സ്ലോലി, the pictures would have become simpler and simpler. അങ്ങനെ പിക്ചേഴ്സ് സിമ്പിൾ ആയി മാറി, ഓരോന്നും എളുപ്പമായി മാറി. ഓക്കെ. മച്ച് ലേറ്റർ ആൻഡ് ആൽഫബറ്റ് വാസ് തോട്ട് ഓഫ് ആൻഡ് ഇവോൾവ്. മെല്ലെ മെല്ലെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൽഫബറ്റ്സ്, നമ്മളിപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ കാണുന്ന ആൽഫബറ്റ് അല്ലെ മലയാളം ആൽഫബറ്റ്, ഏത് ആൽഫബറ്റ് ആണേലും ആൽഫബറ്റുകൾ വന്നു. This immediately made writing far easier and progress became more rapid. Rapid means speedy. Okay? പെട്ടെന്ന് വളരെ എളുപ്പമാക്കി. ഈ ആൽഫബറ്റ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായി. The writing became very easy. അല്ലേ? അതെ, അത് അവിടെ ഒരു പീകോക്കിനെ വരച്ചതാണോ പെയിന്റ് ചെയ്തതാണോ ഏതായാലും ഹന്ന റോസ് അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആൽഫബറ്റിന്റെ ഉറവിടത്തെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത്. സോ വി പ്രൊസീഡ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ന്യൂമറൽസ് ആൻഡ് കൗണ്ടിങ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ എ ഗ്രേറ്റ് ഡിസ്കവറി. കൗണ്ടിങ്ങും നമ്പറുകളുമാണ് നമ്പർ സിസ്റ്റം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമായിട്ട് മാറിയത്. നമുക്കറിയാം, ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത്, ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് സേ ദാറ്റ് ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് വീൽ, വീൽ എന്താ? ചക്രം അല്ലെ? ചക്രത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ഈ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ ഒന്നെന്നാ പറയുന്നത്. എന്തോ? ആറല്ലേ? ആറാം പാഠം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മള് എന്താണ്, ചക്രത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തം. കാരണം അതാണ് നമ്മുടെ മൊബിലിറ്റി കൂട്ടിയത്. ഏത് വണ്ടി നോക്കിയാലും അല്ലെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾസ് നോക്കിയാലും അതെല്ലാം തന്നെ ചക്രമുണ്ട്. സോ കപ്പലുകൾ ഒഴികെ, കപ്പലും അങ്ങനെ ബോട്ട് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ചക്രമുണ്ട്. എയറോപ്ലെയിൻ അടക്കം ചക്രമുണ്ട്. സോ അതാണ് മൊബിലിറ്റി കൂട്ടി. ആ ചക്രത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ചത്. മറ്റൊന്ന് തീ കണ്ടുപിടിച്ചത്, ഫയർ, ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഫയർ ഓൾസോ. ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ നമ്മള് പണ്ടത്തെ ആളുകളെ കുറിച്ച് അറിയാം, അവരെല്ലാം മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും വേട്ടയാടിയിട്ട് പച്ചയ്ക്ക് തിന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പൊ മൃഗങ്ങൾ വേറെ മൃഗങ്ങളെ തിന്നുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ് മനുഷ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പണ്ട്. തീ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ അത് ചുട്ടു തിന്നാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ മെല്ലെ മെല്ലെയാണ് ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണെന്ന് മനുഷ്യന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ഓരോരോ കാലങ്ങളിൽ വന്ന മാറ്റം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. എത്ര പേർക്ക് ഇവിടെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാം? ജോസിക്ക് ഇവിടെ കുറച്ചറിയാം. ബാക്കി കുറെ പേർക്കൊക്കെ അറിയാം. ഗുഡ്. ഇടയ്ക്ക് ചുമ്മാ ഇരിക്കുമ്പം സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ആ സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കുക്കിംഗ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ഓക്കെ. പക്ഷെ അഡൽസിനോട്, മദറിനോടോ ഫാദറിനോടോ ചോദിച്ചിട്ട് വേണം, സ്വന്തം ചെയ്യരുത്. വല്ല തീയോ ഗ്യാസിലൊക്കെയാണ് പണിയുന്നതെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, കം ബാക്ക്. സോ ന്യൂമറൽസ് ആൻഡ് കൗണ്ടിങ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ എ ഗ്രേറ്റ് ഡിസ്കവറി. Without numerals, it is difficult to imagine how any kind of business could be done. എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും എന്ത് വേണം? നമ്പറുകൾ വേണം അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ കടയിൽ പോയി ഒരു പേന വാങ്ങി, 10 രൂപ, 10 എന്ന നമ്പർ വേണം. ആ നമ്പർ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ വളരെ ഈസി ആണോ? ശരി. സോ ന്യൂമറൽസ് ആൻഡ് കൗണ്ടിങ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ എ ഗ്രേറ്റ് ഡിസ്കവറി. What is the difference between discovery and invention?
ഡിസ്കവറിയും ഇൻവെൻഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? ഇൻവെൻഷൻ പുതിയതായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഗുഡ്. ഡിസ്കവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഉള്ളത് വീണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഡിസ്കവറി ഓഫ് അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ചതാരാ? അതിനിടയ്ക്ക് അമേരിക്ക കാണാതെ പോയായിരുന്നോ? പിന്നെ എങ്ങനെയാ അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് പറയുന്നത്? അതെ, ഗുഡ്. അമേരിക്ക എന്ന ഇവിടെ ജോസ് പറഞ്ഞതാണ്. അമേരിക്ക എന്ന രാജ്യം പൊതുവെ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്നും പരിചയമല്ല. റെഡ് ഇന്ത്യൻസും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ യൂറോപ്യൻസ് ആണ് മിക്കവാറും ബാക്കി രാജ്യങ്ങളിൽ, ഇന്ത്യ അടക്കം ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ വന്ന് ആ രാജ്യം അവിടെ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടിനെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ച ആൾക്കാരാണ് മിക്കവാറും യൂറോപ്യൻസ് ആണ്. അതാണ് കൊളംബസ് ആണ് അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പം അങ്ങനെയാണ് ഡിസ്കവറി. ഓക്കെ, നൗ any person, no, without numerals it is difficult to imagine how any kind of business could be done. The person who invented numerals must have been a genius or a very clever person. ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റം കണ്ടുപിടിച്ച ആൾ എന്തായാലും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാനായിരിക്കും, അതിബുദ്ധിമാനായിരിക്കും. കാരണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ should be very clever, very intelligent. At first in Europe, how many continents are there? എത്ര ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുണ്ട്? കോണ്ടിനെന്റ്സ് 7. Good. 7 continents are there. Good. ഏതൊക്കെയാ? ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, നോർത്ത് അമേരിക്ക, സൗത്ത് അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ്, അന്റാർട്ടിക്ക ആൻഡ് ആഫ്രിക്ക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും 7 കോണ്ടിനെന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. അതിൽ തന്നെ യൂറോപ്പ് ആണ് വണ്ണം. വലിപ്പം കൊണ്ട് ചെറുതാണേലും പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വെച്ച് യൂറോപ്പ് ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ at first in Europe numerals were rather clumsy. You know what are called the Roman numerals. Roman numerals എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ? ഇതാ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ലേ, അത് നമ്പേഴ്സ് നോക്കിയാൽ അവിടെ ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത്, ഫിഫ്ത്ത്, സിക്സ്, 7, 8, 9 and 10 and so on. So പിന്നെ അതനുസരിച്ച് 11, 12 അത് വേറെ ആയിട്ട് വേറെ ഉണ്ട്. റോമൻ ന്യൂമറൽ സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം കുറെയൊക്കെ. So these are awkward and difficult to manage. ഇത് പക്ഷേ നമുക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. കുറെ നീളുമ്പം ഇത് കുറെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നു, അതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി വിഷമം ഉണ്ടാവും. So the numerals we use now in all languages are very much better. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ന്യൂമറൽസ് നമ്മുടെ 1, 2, 3 1 refer to 1 അങ്ങനെ 1, 2, 3, 4, 5, 6 വെരി ഈസിയാണ്. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വെരി ഈസിയാണ് അത്. ഇപ്പൊ ലോകം മുഴുവനും ഇപ്പൊ ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, കാരണം വെരി ഈസി. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ കോൾഡ് അറബിക് ന്യൂമറൽസ് because people in Europe got to know them through the Arabs. അറബികളാണ് ശരിക്കും ഈ നമ്പേഴ്സിനെ യൂറോപ്പുകാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് അറബിക് ന്യൂമറൽസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ 1, 2 എന്നുള്ളത് അറബിക് ന്യൂമറൽസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 etc. These are called Arabic numerals. Why are these called Arabic numerals? എന്തുകൊണ്ടാണ് അറബിക് ന്യൂമറൽസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്? Because people in Europe got to know them through the Arabs. അറബികളാണ് യൂറോപ്യൻകാരെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, but the Arabs themselves learned them from the Indians. Arabs അത് എവിടുന്നാണ് പഠിച്ചത്? ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചത്, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ്. So it would be more correct to call them Indian numerals. Indian numerals എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അറബിക് ന്യൂമറൽസ് എന്നും ഇന്ത്യൻ ന്യൂമറൽസ് എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. കാരണം അറബികളെ അത് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ത്യക്കാരാണ്. ഓക്കെ, now that is the end of our lesson here. Very interesting lesson in fact. ഒരു ലെറ്റർ ആയതുകൊണ്ട്, ഒരു സ്റ്റോറി അല്ലാത്തത് കൊണ്ടുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം, പക്ഷേ ഇഷ്ടംപോലെ വിവരങ്ങൾ ഉള്ളതാണ്, നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ അറിവ് നൽകുന്ന ഒരു പാഠമാണ്. ഓക്കെ,
Now, some new words are there in the next page, 27. Peculiar cries, strange noises, bards, poets, glories of dead heroes, stories about famous people from the past, clumsy. Here, difficult to write. That you have to write in the notebook. Okay, all these four you have to write in the notebook. Do you understand, everyone? New words അല്ലേ? New words. ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകാം, എഴുതിയാലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എഴുതണം. ഇപ്പോഴല്ല, ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, ബിഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഐ വിൽ ആസ്ക്. ഇനി fun to learn, read and write. Take a pencil or a pen with you. We will mark that also now. Write T for true or F for false. Animals make peculiar sounds when they are frightened. അവർക്ക് പേടി വരുമ്പോൾ peculiar sound ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ശരിയല്ലേ? True. True. You can write T there. True. Labor cries may have been the first words used by man. Labor cries must have been the first cries made by. True. Yes, that's also true. First came long sentences and then short sentence, short one. ആദ്യം വലിയ സെന്റൻസുകൾ പിന്നെ ഷോർട്ട് സെന്റൻസ് വന്നതാണോ? False. False. ആദ്യം ഷോർട്ടും പിന്നെ ലോങ് വരിക. There was not much writing in early times. True. True. Writing began with the pictures. True. True. That's also true. ബാക്കി നമുക്ക് ഇപ്പൊ നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പിന്നെ ഈ അഞ്ചാമത്തെ ലെസന്റെ ആക്ടിവിറ്റി എന്നിട്ടാ ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് മിച്ചമുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം കുറച്ച് ലെസൺ കുറെ തീരാനുള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ നെയിം കോൾ ചെയ്യും, അന്നേരം നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് പറയണം. ഓക്കെ, വെരി ഫാസ്റ്റ്. എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ട് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ട് വേഗം പറയണം. Abel Benny, no. Abel Binoy, absent. Present. Present. Adityan, present. Okay. Atmaya, absent. Angel and B, okay. Adul Kevi, present. Present. Grace K, present. Anaros, present. Present. Josie Joseph, present. Lakshmi Priya, present. Muhammad K, K, present. Okay. Muhammad Shahabaz, absent. Muhammad Shahid, absent. Muhammad Rehan, absent. Present. Present. Rehan, present. Present. Muhammad Wise, present. 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 Nayana Shahid. Shahana Sharin, absent. Shiza Fatima, present. 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 Edwin Thomas, Present. present. Angel Maria, absent. Anupriya, absent. Sai Krishna, present. Present, sir. Okay. Let's continue. Some more time is there, so we'll continue to the next step. Answer these questions will be given later. I will send it to the group. You may copy from there. Okay. Now, fun with the words down. Fun with the words. Find out the meanings of these words from a dictionary. Have you a dictionary at your home? Dictionary undo? Okay. ഈ വാക്കുകൾ ഡിക്ഷണറിയിൽ നോക്കി അതിന്റെ മീനിങ്സ്, മേ ബി മലയാളം മീനിങ് ഓർ ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ്, നോ പ്രോബ്ലം, എനിത്തിങ് നോ പ്രോബ്ലം. ബിഗ് ഡിക്ഷണറീസ് ആണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ്സ് ഉണ്ടാകും, സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ മലയാളം. ബിഗ്. ഓക്കെ. സോ ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ്. ഇഫ് നോട്ട്, മലയാളം ഓൾസോ നോ പ്രോബ്ലം. ഇറ്റ്സ് എ ഹോംവർക്ക്. Okay.
Complete these words by adding ei or ie. ei ഉപയോഗിച്ചോ ie ഉപയോഗിച്ചോ fill ചെയ്യാം. Believe. ഒന്നാമത്തത് believe ആണ്. BEL ഉണ്ട്, രണ്ട് ഡാഷും BE ഉണ്ട്. What is that? EI ആണോ IE ആണോ? IE ആണ്. IE. BELIE. Next one, second. R dash dash GN. EI. EI ആണ് rain. Rain എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മഴയല്ല, ആ rain അല്ല, ഇത് ഭരണം എന്നും കൺട്രോൾ എന്നൊക്കെ വരാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, തേർഡ് വൺ, ഓഡിയൻസ് ആണ്. ഓഡിയൻസ് EI ആണോ IE ആണോ? IE. IE. AUD IE. Number four. സാറേ അവിടെ ആരോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത്? ആരാ? ഏഞ്ചലി. ഓക്കെ, എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ, സൗണ്ടിന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഒന്നാമത്തത് ബിലീവ്, BELIE. Second, rain, REI. Third, audience, IE. Fourth, way, EI. വെയിറ്റ് നോക്കുന്നതിനകത്ത് നോക്കി നോക്കുന്നത് way, EI ആണ്. ഓക്കെ. ഫിഫ്ത് വൺ, ancient, പുരാതനം, പഴയത്. ഏതാ? IE. അതെ, IE. പേഷ്യന്റ്, സിക്സ്ത് വൺ, പേഷ്യന്റ്, അതും IE. അതെ, IE. നെക്സ്റ്റ് വൺ, സെവൻത് വൺ. ഫോർത്ത് വൺ EI. ഫിഫ്ത് IE. സിക്സ്തും IE. സെവൻത് പീസ് ആണ്. പീസ് എന്താണ്? പീസ് നമുക്കറിയാലോ, ബിരിയാണിയുടെ ഒക്കെ പീസ് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ? അതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താ? IE. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വെരി ഈസി, ഫ്രണ്ട്. IE. FRIEND. Next one, nay. EI. So that's enough for now. ഇപ്പോൾ അത്രയും മതി. ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. എല്ലാവരും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം. 13+1 14 ഉണ്ട്. എല്ലാവരും 14 ആൾക്കാരും അടുത്ത ക്ലാസ്സിലും ഉണ്ടാകണം. ഒരാളിപ്പോ ആരോ പോയതാണ്. ഓക്കെ. So see you in the next class. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂ വേർഡ്സ് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതണം. Okay, and find the meanings also. ആ മീനിങ്സും കണ്ടുപിടിക്കണം. Set in your dictionary. Okay. So till then, we take care and do your work. Bye. Bye, sir. Bye. Thank you.